दिलचस्पी से, आपकी ذاتی کاوشوں سے اور میں مہمانان گرامی کی اجازت سے چند سیکنڈز کے لیے سرائکی میں بات کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے جو مویشی پال بھائی ہیں وہ آج کی اس تقریب کے اغراض و مقاصد جان سکیں۔ میں زیادہ وقت اپنے بھیرامے مال مویشی پال کسان بھیرامے کو زیادہ بالکل وقت نہیں گھندا۔ میں آج دی تقریب تے منہ کھر بیماری دے نقصانات انہیں دے اغراض و مقاصد جناب دی خدمت دے وچ تقریب دے آغاز کر پیدے کر دیتے گئے۔ یہ بڑی مختصر جیاں سارے ذمہ داریں دا کہ جو منہ کھور ہے یہ بہت اہم بیماری ہے۔ اس کے دو طرح کے نقصانات ہیں۔ ایک نقصان تو وہ ہے جو عام فارمر کو ہوتا ہے یا عام کسان کھور آ جائے تو کم سے کم تقریباً 20,000 روپے کا اسی وقت نقصان ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ یعنی شہر میں رہ رہے ہیں اور ارد گرد کی آبادی میں ہے تو یہ نقصان تقریباً 40 سے 50,000 تک کا پہنچ جاتا ہے۔ سو اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے آپ کے نظر میں یہ بنیادی طور پہ یہ وہ نقصان ہے جو ڈائریکٹلی فارمر کو ہو رہا ہے۔ ایک وہ نقصان ہے جو جس کی وجہ سے فارمر اپنی جانور کی اچھی قیمت نہیں مل سکتی ہوتی ہے، وہ نہیں ملتی۔ پاکستان کے لیے زر مواد جو یعنی فورن ایکسچینج ہے، زر مبادلہ ہے جو ہے اس کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی۔ آہستہ آہستہ پاکستان میں گورنمنٹ کی یعنی کوششوں سے ملکی برآمدات خاص کر گوشت کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ اگر آپ پچھلے 5-6 سالوں میں دیکھیں چونکہ یہ علاقہ ہے جہاں پہ یہ میجر فوکس ہے ان کا ویکسین کا، تو یہ جو فیسلٹیز ہیں چاہے ڈیزیز ڈائگنوسس کی ہوں، ٹھیک ہے، بیماری نو پچھان دیاں یا اندے تے تحقیق کرن دیاں، وہ اتھے ہی اگر بن جان تے زیادہ آسانی ہوئے گی۔ تے ویکسین بھی انہوں بہاولپور اگر جہاز سے آنی ہے تو بہاولپور آ جائے تو سانو وہ سارا پینڈا نہ کرنا پوسی ادھروں لاہوروں ایتھے لیاون دا، ٹھیک ہے۔ پاکستان آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ زرعی ملک ہے اور اس کے 55% سے زیادہ لوگ کا جو گزر اوقات ہے وہ زراعت کے ساتھ ہے۔ کچھ عرصہ سے ہمارے زراعت کے کچھ مسائل اس طرح کے ہوئے کہ ہماری پانی کی قلت کی وجہ سے، موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے زراعت اس طرح پرفارم نہیں کر سکا۔ کچھ کسان ہیں ان کے لیے بہت سود بند ہوگا اور ان کی خوشحالی میں ایک سبب بنے گا، اور ان کی خوشحالی کے ساتھ ساتھ ملک کی معیشت میں بھی اس کا بڑا حصہ ہوگا، کیونکہ اگر ہم اس سے ISO سرٹیفکیشن حاصل نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اس علاقے کے جانور پال حضرات کی خوشحالی کے لیے کچھ کر سکیں۔ لیکن جس طرح اس پہ کام ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے تو میں 100% یقین ہے مجھے اور میں مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے۔ دوست ویٹرین جڑے گھر گھر پیغام پہنچا سن، جس طرح ڈاکٹر منصور صاحب نے فرمائے کہ فصل ساڑی کو کووڈ دی وجہ تو موسمی حالات دی وجہ تو خراب تھی گئی، یہ ساڑا ایک کثیر زر مبادلہ ہے جانور پالنا اور انہوں دی حفاظت کرنا۔ اس حفاظت کے نال ہی اساں دگنا انہوں کو کھیر گھن سکتے ہیں، گوشت گھن سکتے ہیں، زر مبادلہ اپنا کما سکتے ہیں۔ بڑھے گی اور یہ FM جو ہے ہماری یہ جو ڈیزیز ہے جو کہ ہمارے بہت سی چیزوں میں رکاوٹ ہے، جیسے اگر ہم میٹ اپنا ایکسپورٹ کرتے ہیں یا جو بھی چیز ہے، یہ انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ بھی ہے، جب تک بھی ہم یہ اس کو فری نہیں کرتے۔ میری ابھی ڈاکٹر سجاد صاحب سے بھی یہی بات ہو رہی تھی سر، وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم یہ سلیکٹیو اگر ہم اس پہ کچھ کرنے کی کوشش کریں، اوور آل کرنے کے لیے ہمیں بہت سے وسائل درکار ہیں، تو ہم جو ہے اس کو اور دسمبر وچ میں چولستان دے لوگوں کو ملیا بہت زیادہ 1-on-1 ٹوبیاں اتنے جا کے اور مختلف جگہ تھے۔ میں ویکھیا کہ اتنے زبردست لوگ، اتنے مہمان نواز لوگ جتنے چولستان دے یعنی پورے پاکستان میں اس طرح دے لوگ میں 5 ڈویژن کام کیتا نہیں ہے۔ جانوراں کو منہ کھر دی ویکسین کراسو تے نہ صرف ہے کہ تسی اپنا بھلا کرے سو، تسا چولستان دا بھلا کرے سو، تسا پنجاب دا بھلا کرے سو۔
ਹੁਣ ਜਦ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਥੀ ਗਿਆ ਹੈ और इंशाअल्लाह मैं महसूस करेंदा हाँ के दीगर अफसरान और मेरे प्रेस और मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले साथियों, मुंह खोर की बीमारी के मुतल्लिक जो सबसे ज़्यादा दिल को लगने वाला जुमला है वो डॉक्टर मंसूर साहब पहले कह चुके हैं मुझसे, और ये जुमला मुझे डॉक्टर अफसल साहब ने बताया था कि बाकी बीमारियां जानवर को मारती हैं, मुंह खोर की बीमारी ऐसी बीमारी है जो किसान को मार देती है, उसका मुआशी कत्ल कर देती है। आप तमाम लोग ज़िम्मेदार हैं, मैं भी खुद ज़िम्मेदार हूँ, फसलों से भी मुंसलिक हूँ और लाइफ स्टॉक शोबे से भी किसी हद तक मुंसलिक हूँ। आप और हम इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं कि मुंह खोर एक ऐसी बीमारी है जिसका तदारुक ना किया जाए तो वो हमारे जानवरों की पैदावारी सलाहियत को घटा देती है। पंजाब के 36 अजला हैं और आप समझें कि आप उस खुशकिस्मत 9 ज़िलों में से एक ज़िला हैं जहां पर हुकूमत पंजाब 100% जानवरों को मुंह खोर से पाक करने के लिए एक एक जानवर का घर घर आकर इलाज करती है और घर घर जाकर वहां पर टीके और वैक्सीन लगाई जाती है। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है पंजाब भर से, बाकी तमाम अजला से, कि हमें भी इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए और उसकी कोल्ड चेन मेंटेन ना हो, यानी कि टीका बनाने वाली कंपनी ये कहती है कि तुसा अपनी दवाई को ठंडा रखने, अगर वो गर्म थी गई तो वो अपनी अफादियत खो दे से। तुसा बहुत दफ़ा सुन दो कि जी असां कई दवाई लईए से ते हुंदा हूँ असर नहीं किता। ये जानवरें दे विच भी है, ये तुसां समझो फसलें दे विच भी है। अगर हुन्ने को हुंदी सही हालत दे विच ना रखिया वने ते सही तरीके नाल ना लाता वने तो समझो कि वो सारा पैसा ज़ाया थी वेंदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चोलिस्तान में 7वीं FMD के फ्री ज़ोन बनाने की कैंपेन का इफ्तिताह किया, जिस पर हुकूमत पंजाब ने तकरीबन 77 करोड़ रुपए की खती रकम मुख्तस की है। ये पंजाब के 9 अजला के अंदर मुहिम जारी है और इसका मकसद ये है कि हम अपने इन 9 अजला को मुंह खोर की बीमारी से पाक करें, और जूं वसाइल बढ़ते जाएंगे हम चाहेंगे कि पंजाब के 36 अजला मुंह खोर की बीमारी से पाक हों। और मुंह खोर की बीमारी के मुतल्लिक यकीनन जो काश्तकार हमारे भाई हैं, ज़िम्मेदार भाई जो जानवर रखते हैं, वो तो ज़रूर वाकिफ़ हैं, लेकिन जो हमारे नाज़रीन इस शोबे से ताल्लुक़ नहीं रखते, तो इस बीमारी के मुतल्लिक कहा जाता है कि ये ऐसी बीमारी है जो कि जानवर को नहीं मारती बल्कि उसके मालिक को मार देती है, और उसके मालिक को फ़िज़िकल मौत नहीं होती, उसका माशी कत्ल होता है। जानवर अपनी प्रोडक्टिविटी खो देता है, 10-20% वो पैदावार देता है, जिसकी वजह से उसका जो मालिक है वो माशी तौर पर बहुत ही मुश्किलात का तो इस बीमारी का ना सिर्फ एक्सपोर्ट पर एक बहुत मुस्बत असर होगा, बल्कि जो हमारे लोकल जानवर रखने वाले और बेचने वाले हैं उनके जानवरों की सेहत पर इसका एक बहुत ही मुस्बत असर होगा। अच्छा सर, जहाँ पर आप रहीम, ये जो 7वें हम वैक्सीन की खुराक इस दफ़ा लगाने लगे हैं जानवरों को चोलिस्तान के अंदर और पूरे डिवीज़न बहावलपुर के अंदर, उसकी अहमियत इस तरह है कि अगर आप कभी फार्मर से पूछें कि आज से 3 साल पहले उनके जानवरों में ये मोहल्लक बीमारी कितना नुकसान कर रही थी, और आज अल्लाह के फजल से हमारे आपने देखा पूरी ब्रीफिंग के अंदर कि 2020 के अंदर और 19 के अंदर अभी तक पूरे बहावलपुर डिवीज़न में सिर्फ 11 केस रिकॉर्ड हुए, और वो भी हमने फौरी तौर पर उसको काबू पाया और उसके जो है हल्के में वैक्सीन की। और ये जो 7वीं दफ़ा हम वैक्सीन कर रहे हैं, जब हम इंशाअल्लाह 10 दफ़ा वैक्सीन मुकम्मल कर लेंगे ये मुँह खुर की, तो हम कह सकेंगे हमारा इलाका किसी हद तक इस मुँह खुर की बीमारी से पाक हो गया है। और ये एक मुँह खुर की बीमारी है, इंटरनेशनल मसला है, और इससे हमेशा फार्मर को माली नुकसान होता है, और उस मुल्क का जिसमें ये बीमारी है उसका इक्तसादी जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सबसे इसकी जो बड़ी अहमियत है वो यह है कि हमारे पाकिस्तान का जो जानवर है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, और जो हमारा गरीब किसान है उसको उसके अपने जो जानवर हैं या उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसका ज़्यादा मुनाफा मिलेगा,
زیادہ اس کو عوض ملے گا. اس سے یہ ہے کہ ملک میں بھی بہتری آئے گی اور ہمارے کسانوں کے لیے جو ہے اس بیماری سے جان چھوٹ جائے گی.